came to me as a surprise and clearly a very positive aspect to Nepal, a proactive approach. So if we can implement this act as soon as possible and execute on this, Nepal can have a huge competitive advantage. So before I start, I'd like to ask, has anyone, how many of you have heard about endocannabinoid system of human body? कसैले सुन्नु भएको छ भने राइट लेख्नु. One. Can you repeat? Endocannabinoid system of human body को बारेमा हाम्रो जस्तो सर्कुलर सिस्टम, नर्भस सिस्टम हुन्छ नि, त्यस्तो endocannabinoid system भनेर कसैले सुन्नु भएको छ? Example yes भन्नु छ. Can you unmute and say something about this system, whatever you know? Okay, illegally. So मैले किन endocannabinoid system startमा तपाईहरुलाई सोधेको भन्दाखेरि this cannabis plant fascinatingly works in this system of our body. So endocannabinoid system किन नेम भयो भन्दाखेरि यो cannabis plant को चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड छ THC भन्ने. So THC molecule को बारेमा पछि पनि कुरा गर्छु. So when the researchers were studying THC molecule of cannabis plant, they actually learned about this fascinating system called endocannabinoid system. The endocannabinoid system भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको कस्तो सिस्टम हो भन्दाखेरि it is a system that maintains homeostasis. Homeostasis भनेको के भन्दाखेरि whenever something is wrong, something's out of normal, this system comes into play and brings back our body into a normal state. For instance, if our body is feeling stressed, this system comes into play and de-stresses our body. So if our body is feeling pain, for instance, then this system comes into play and it reduces the pain. Similarly, inflammation came by this system comes into play and it decreases the inflammation of our body. So our analogy take this system as the traffic lights in the road. Without traffic police, traffic police, traffic lights and not so much. If you go to a foreign country, there are only traffic lights. And what does that traffic light do? It maintains the congestion of traffic. It prevents accidents. So, the endocannabinoid system traffic light and the body, it maintains homeostasis. It brings our body to normal whenever the environment stresses us or gives us some unwanted responses. So हाम्रो बडीको एन्डोक्यानाबिनोइड सिस्टममा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको पनि आफ्नै मोलिक्युलहरु हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एन्डोक्यानाबिनोइड भन्छौँ. यसमा चाहिँ एनान्डामाइड भन्ने मोलिक्युलहरु पर्छ कि एनान्डामाइड भन्ने मोलिक्युल चाहिँ हाम्रो बडीले इट्सल्फ बनाउँछ. जब पनि हामी जस्तो यस्तो एक्सटर्नल स्टिमुलाहरुमा चाहिँ नि जस्तो somebody has to give a presentation in front of the class, you feel some kind of stress. So during this time, these anandamides are released in our body and goes to the cannabinoid receptor. It's a lock and key system. Cannabinoid receptor lock. Anandamide is the key. So this key goes to the receptor, unlocks it, and de-stresses your body. So got it? So this is how the system works. Your cannabis plant matching. So before you understand this system, know that cannabis has more than 600 strains in it itself. The cannabis family, there are more than 600 strains of different plants. And each plant, there are many compounds, more than 100. More than 100 of compounds, hundreds of compounds in one single cannabis plant. ठीक छ? So अहिलेसम्मको हाम्रो रिसर्चले चाहिँ हामीलाई केसम्म findings दिएको छ भने out of these 100 plants there are 2 important compounds which actually are significant to us.
एउटाको नाम चाहिँ THC, सर्टमा THC, यसलाई चाहिँ टेट्राहाइड्रो क्यानाबिनोल भन्छ नि, टेट्राहाइड्रो क्यानाबिनोल, THC. Second compound is CBD, cannabidiol भन्छौँ हामीले, cannabidiol or CBD. So THC and CBD, these are the two compounds out of hundreds of compounds that the cannabis plant possesses that are actually significant to us. So what does these compounds do? So अहिले मैले च्याटमा पनि क्वेसन्सहरु देखिरहेको छु हैन, what does cannabis do to our cognition भन्ने कुरा गरेको हैन. So यो दुईटा कम्पाउन्डमा चाहिँ if the level of THC is high, it impacts our cognition. So rational thinking or not. So if anybody has smoked weed for recreational purpose or for research purpose, you might have known that if you get high, there's higher amount of THC in that weed, in that marijuana. So THC level high छ भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईलाई के गराउँछ भने it makes you high. तपाईको cognitionलाई चाहिँ अलिकति कम गरिदिन्छ. त्यही भएर THC high भएको marijuana if you are taking recreationally, so यो खाएपछि चाहिँ यो smoking or whatever form you take, यो खाएर ड्राइभ गर्दाखेरि सेफ हुँदैन चाहिँ अलिकति यसमा पनि रिसर्चहरु भएको छ. तर यो रिसर्चहरु चाहिँ अलिकति क्लियर छैन के, किनभने why it's not clear is because marijuanaलाई चाहिँ US मा Schedule 1 ड्रगमा राखेको छ. Schedule 1 भनेको चाहिँ it's kept as medicinally unuseful drug. It is unsafe and it can, harm us. It has a degradable function छ भनेर चाहिँ यसलाई Schedule 1 ड्रगको रूपमा राखेको छ. जस्तो कोकेन, हेरोइन यिनीहरुलाई राखे जस्तै यसलाई राखे भएर चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै रिसर्च चाहिँ भइसकेको छैन. सो यसमा जति पनि यो मेडिसिनल युज छ, जस्तो इट क्यान ट्रिट क्यान्सर, इट क्यान ट्रिट सिजर्स भन्ने आइरहेको छ, यो चाहिँ रेक्रिएसनल युजर्सहरुको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ जुन यो के भन्छ डाटाबेसमा नआइकन नै यसले चाहिँ केस स्टडिज भनौँ न, मेडिकल केस स्टडिजहरु चाहिँ दिस पेशेन्ट इज युजिङ recreational marijuana and it has helped her in treating her pain. So it has an analgesic property. यसरी थाहा हुँदै गयो. So someone who has epilepsy is using marijuana recreationally and it suddenly helped her in reducing the number of seizures per day. यसरी चाहिँ this plant has something in it भनेर चाहिँ खास हाम्रो चाहिँ रिसर्च यसरी स्टार्ट भयो. यो प्लान्टलाई लिएर रिसर्च गरौँ भन्दाखेरि कि जस्तो रिक्रिएसनली युज गर्दा गर्दै चाहिँ यसको थेराप्युटिक युजहरु हुँदै आएपछि चाहिँ people are getting more interested in this plant. यो recreational भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने marijuana can be used both recreationally and medicinally. अनि हाम्रो बिलमा चाहिँ more what I've seen is they are trying to use this plant as a cash crop for exporting as well as using it in our own country. मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ के फिलिङ छ भने if we can यसलाई एज अ क्याश क्रप मात्रै डिल गर्यो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भने we are only taking it as a raw material. ठीक छ. So we are, for example, let's say we are only getting lemons, but if we can convert this raw material into many forms of finished products such as extract or oil or maybe capsules, transdermal patches, tinctures, any form of finished product medicines that you see in the pharmacies, if we can convert to level of convert, if we can export, then we can have high value product. It's like converting a lemon into a lemonade. So 2 point saying I think we should implement, we should start talking about this. And यो वर्ल्ड वाइड पनि यो कुरा चाहिँ त्यति क्लियर छैन, किनभने
तपाईँको यो फार्माकोपियामा चाहिँ इन्क्लुडेड छैन कि फार्माकोपिया भन्ने चाहिँ it's a book which contains all the effects, method of analysis of drugs, अनि के कस्तो हुन्छ यो औषधिमा कन्सन्ट्रेसन डोसेज फर्म सबै कुरा चाहिँ मेन्सन हुन्छ कि फार्माकोपियामा सो अहिले जुन चाहिँ ड्रग्स यो मेडिसिनल युजको लागि मारिजुआना युज भइरहेको छ वर्ल्ड वाइड यसमा पनि जसले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिरहेछ दे आर नट क्लियर वाट अमाउन्ट अफ THC इज देयर वाट अमाउन्ट अफ CBD इज देयर होइन सो सम पेसेन्ट्स ह्याभ एउटा एकचोटि त्यो जुन एक्सट्र्याक्ट लिएर सिजर्स कम भएको केसमा पनि when they are taking another dose of the same medicine from the same supplier हुन्छ नि सिजर ठिक नभएको so what's happening there is the concentration the dose of the compound is not accurate every time so त्यही भएर चाहिँ what I feel is यसमा चाहिँ standardization is a must हुन्छ नि so when we are using this as a medicine we have to be 100% sure about the finished product what amount of THC is there what amount of CBD is there कुनै पनि एउटा पेशेन्टलाई चाहिँ कति डोज दिँदाखेरि काम गरिरहेछ हैन त्यो डोज चाहिँ the patient should get that dose every time right dose right time मा हुन्छ नि right patient ले चाहिँ every time पायो भने चाहिँ this plant has a wonderful scope of treating a lot of illnesses हैन so यो database भन्दा बाहेकको रिसर्चहरुमा पनि यो मारिजुआना प्लान्टको मेडिसिनल इफेक्टहरु केमा देखिएको छ भन्दाखेरि कार्डियोभास्कुलर रेस्पिरेटरी डिसअर्डर्सहरुमा मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर्सहरुमा न्यूरोलोजिकल डिसअर्डर्समा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रेस्पोन्स आइरहेको छ मोर देन 75% of patients have started telling that the number of seizures in the epilepsy cases are decreasing because of use of this marijuana based medicines यसले गर्दा चाहिँ अरु यो एलोप्याथिक ड्रग्सहरु चाहिँ सिन्थेटिक ड्रगहरु युज पनि कम भइरहेको छ सो ठीक छ so I'll conclude my session here so that I can take your questions ठीक छ so give me the questions as much as possible thank you very much sir प्रत्युष्टले क्वेशन सोध्नु भएको छ which THC strains cannabis would you recommend for household purpose and fiber production purposes भन्नुभएको छ THC को स्ट्रेन भन्दा पनि THC को पर्सेन्टेज हुन्छ नि जस्तै पहिलाको मारिजुआना प्लान्टहरु हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भने इट हैज भेरी लो पर्सेन्टेज अफ THC 4-5% को THC को हुन्छ भने अहिलेको ब्रिडर प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ के देखाएको भने मोर देन 14-15 even 20% अफ THC सो हुन्छ नि कुन तपाईलाई THC रिलेटेड यो हुन्छ नि मोलिक्युल रिलेटेड चाहिरहेको छ भने यु क्यान गेट एक्सट्र्याक्ट हायर अमाउन्ट अफ THC एन्ड युज देम कसैलाई चाहिँ THC एकदमै 0% चाहिरहेको छ तर CBD मात्रै चाहिरहेको छ नि यु क्यान अल्सो हजुर सर किरण जीले भन्नुभएको छ what about other cannabinoids other than THC and CBD so only extract of this component is beneficial भन्नुभएको छ अरु पनि हेर्नु भने मोर देन हन्ड्रेड्स अफ कम्पाउन्ड्स आउँछ एउटा प्लान्टमा सो अरुले पनि काम गर्छ तर अरुले भन्दा पनि यो मोर सिग्निफिकेन्टली चाहिँ यो दुईटाले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अहिले पत्ता लागेको छ के सो मेडिसिनल युजको लागि चाहिँ अझ CBD इफ यु आर गेटिङ ओन्ली CBD एन्ड नट THC यसले चाहिँ तपाईलाई यो कग्निटिभ एबिलिटिज पनि रिड्युस गर्दैन र यसले चाहिँ मैले जुन डिजिजहरु त्यो ट्रिट गर्न चाहिँ एकदमै यो CBD चाहिँ टेक इट एज मोर एज यु नो क्याफिनसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि तपाईले अहिले जुन क्याफिनेटेड ड्रिङ्क्सहरु तपाईले जुन देख्नुहुन्छ नि रिक्रिएसनल पर्पसको लागि मेरो विचारमा 5-6 इयर्समा यसरी नै डेभलप हुँदै गयो भने चाहिँ CBD कन्टेन्ट भएको तपाईले ड्रिङ्क्सहरु इटेबल सब्स्टेन्सेसहरु पनि देख्नुहुन्छ हजुर सर रोसिनाजीले भन्नुभएको छ इमिडिएटली बिल पास भएको कन्टेक्स्टमा
प्रोसेसिङको लागि रिसोर्स फ्यासिलिटिज एन्ड रिसोर्स म्यान पावर नेपालमा सफिसियन्ट छ अथवा नेपालको रिसर्चबाट बनेको मेडिकल ड्रग्सले इन्टरनेसनल मार्केट पाउन असुरेन्स कति छ भन्नुभएको छ? यो चाहिँ एकदमै भेरी गुड क्वेसन हो। तपाईँहरूको यो वेबिनारमा आउनु अगाडि चाहिँ मेरो डिडिएमा इन्भल्भ भएको एकजना अफिसरसँग कुरा गर्नु। डिडिए भनेको डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, औषधि व्यवस्था विभाग बिजुली बजारमा छ। औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ हाम्रो जति पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू छ यिनीहरू सबैलाई रेगुलेट गर्छ। यो बिलमा चाहिँ वान अफ द बोर्ड मेम्बर्स इज फ्रम औषधि व्यवस्था विभाग एन्ड एपोन भनेको चाहिँ एसोसिएसन अफ फार्मास्युटिकल प्रड्युसर्स अफ नेपाल, एपोन भन्छ। एपोनको अध्यक्ष पनि यो बोर्डमा हुनुहुन्छ कि। एपोनको अध्यक्ष र डिडिएको अफिसरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँको पार्टमा चाहिँ रेगुलेटरी पार्ट पर्छ। उहाँहरू पनि एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ रिगार्डिङ दिस बिल होइन। अनि हाम्रो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू पनि दे आर हाइली केपेबल अफ एक्सट्र्याक्टिङ, त्यसपछि यो एनालिसिस यो सबै गर्न चाहिँ केपेबल छ। अनि मैले उहाँसँग सोद्धाखेरि चाहिँ इफ द बिल यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ इट विल टेक अराउन्ड 1 to 1.5 years फिनिस प्रडक्टसम्म जानलाई र एक्सपोर्ट गर्न सक्ने केपेबल हुन्छ नि। त्यो प्रोसेसमा पुग्नलाई चाहिँ वी हेभ सफिसियन्ट म्यान पावर एन्ड वी क्यान डेफिनेटली डु इट। मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुनसक्छ भनेको थिएँ नेपालको लागि, यही कारणले भनेको नेपालमा चाहिँ यस्तो यो हाम्रो क्लाइमेट यति फेभरेबल छ कि यहाँ सबै टाइप्स जुन स्ट्रेन्स अफ मारिवाना चाहिँ हामीले ग्रो गर्न सक्छौँ र हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि एकदमै कम हुन्छ। सो इफ यू क्यान वर्क अन इट, इफ यू क्यान मेक द फिनिस प्रोडक्ट्स एज सुन एज पोसिबल, यू क्यान एक्सपोर्ट इट। अनि अझ एफडिआइजहरू पनि इन्भल्भ हुनसक्छ जस्तो देखाएको छु कि मैले चाहिँ। सिइङ द पोसिबिलिटी अफ मारिवाना फार्मिङ इन नेपाल, FDIs, foreign direct investments, can also get involved with us. So the multinational businesses start doing it. Yes. Sir, प्रतापजीले सोध्नुभएको छ प्रपोज एक्ट हेभ स्टेटेड marijuana having delta 9 THC 0.2 can be cultivated by everyone with no restriction for farming भनिएको छ। So as a law student, how can we understand this statement भन्नुभएको छ? यो पनि राम्रो क्वेसन हो। उहाँले किन त्यस्तो भन्नुभएको भने विदाउट रेस्ट्रिक्सन THC 0.2 भन्ने THC भन्ने कम्पाउन्डले चाहिँ हाम्रो कग्निसन अलिकति हाई गराउँछ भन्ने। The substance that gets us high is THC in cannabis. So if we remove THC and only अरू कम्पाउन्डहरू मात्र भयो भने चाहिँ यसले हामीलाई हाई गराउँदैन, यसले चाहिँ हामीलाई थेराप्युटिक इफेक्ट मात्रै दिन्छ कि एनाल्जेसिकको काम गर्न सक्छ हामी। त्यही भएर चाहिँ THC कम भएको प्लान्ट चाहिँ जसले पनि रोप्न पायो, तर THC हाई भएको प्लान्ट चाहिँ प्रपर गाइडेन्स रेगुलेसन भएपछि मात्रै गर्न पाइन्छ। अर्को असिमजीले सोध्नुभएको छ इफ मारिजुनालाई मेडिसिनको फर्ममा प्रड्युस गर्यो भने चाहिँ मेडिसिन कन्ज्युमर्सहरूमा डिपेन्डेन्सी बिल हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुभएको छ। यो पनि राम्रो क्वेसन हो। तपाईँको डिपेन्डेन्सीको बारेमा पनि अहिले हामीसँग एकदमै एक्सटेन्सिभ रिसर्च भइसकेको छ। किनभने तपाईँको यो स्याम्पल साइज नै एकदम थोरै छ कि अहिले भर्खरै इट्स बिन अ कपल अफ इयर्स ओन्ली द्याट मोस्ट अफ द कन्ट्रिज हेभ गिभन ग्रिन सिग्नल फर द रिसर्च अफ मारिजुना होइन। त्यही भएर चाहिँ कति अहिलेसम्मको यो ECS सिस्टमको बारेमा रिसर्च गर्ने साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भनेको छ भने THCले चाहिँ अलिकति डिपेन्डेन्सी गर्न सक्छ है। किनभने THC जब हाम्रो रिसेप्टरमा बाइन्ड हुन्छ नि, यो चाहिँ बानी लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो नेचुरल THCले चाहिँ डिपेन्डेन्सी गराउँछ कि भन्ने चाहिँ एउटा रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यू छ। किनभने THCले चाहिँ हाम्रो रिसेप्टरहरूमा बाइन्ड गर्ने बानी भयो भने चाहिँ हाम्रो नेचुरल रिसेप्टरहरू, नेचुरल कम्पाउन्ड जस्तो एनान्डामाइडहरूले चाहिँ पछि त्यो रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्दैन। अनि हामीलाई चाहिँ THC नै चाहिरहेको हुन्छ। वी निड THC अल द टाइम इन हायर डोजेज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ रिसर्च यो कन्फर्म भएको छैन। किनभने यसको हाम्रो स्याम्पल साइज चाहिँ एकदमै कम छ। मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यसले अरू एकदमै एडिक्टिभ ड्रग्स जस्तो एडिक्सन चाहिँ गराउँदैन। इट इज सेफ कम्पेयर टु अदर एडिक्टिभ ड्रग्स। सो अरू प्रत्युषजीले सोध्नुभएको छ डु यु थिङ्क लेगलाइजेसन अफ marijuana शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फर रिसर्च इन इनिसियल फेज एन्ड ओन्ली देन मुभ टु अदर प्रोस्पेक्ट्स भन्नुभएको छ।
Can you repeat the question? Do you think legalization of marijuana should be restricted for research in initial phase and only then move to other prospects? ठिक छ त्यो त अब यो प्रोसेस कम्प्लिट भएपछि मात्रै गर्दा बेटर तर वर्ल्ड वाइड नै यो marijuana को लिगलाइज भए पनि नभए पनि वी अल नो द्याट रिक्रिएसनल पर्पजको लागि इट हेज बिन वी हेभ बिन युजिङ इट फर सेन्चुरिज त्यही भएर चाहिँ वी सुड नट डिले इन लिगलाइजिङ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर सर सर किरणजीले सोध्नुभएको छ some findings shows that pesticide used in marijuana is highly harmful so can we assure of organic farming भनेको छ पेस्टिसाइड्सले चाहिँ अब ओभरअल हार्म गरिनै हाल्छ होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङको लागि पनि एकदमै सुटेबल क्लाइमेट छ क्या त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एकदमै लो अमाउन्ट अफ यो जुन एडभर्स इफेक्ट हुने गरी नै हामी ग्रो गर्न सक्छौँ अनि हामीले यो प्रोसेसिङ गर्दाखेरि पनि एकदमै एडभर्स रियाक्सन कम हुने गर्छ तपाईँलाई एउटा कुरा म सेयर गरिहाल्छु जस्तो हामी चाहिँ अहिले जुन एडभर्स इफेक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अरू फर्म अफ तपाईँको औषधिहरू छन् जस्तो ओपियोइडहरू उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको एडभर्स इफेक्ट इज भेरी हाई कम्पेयर टु marijuanaको जुन हामीले मेडिसिनल युजको लागि निकाल्छौँ त्यसको एडभर्स इफेक्ट भन्दा अरू हाम्रो सिन्थेटिक ड्रग्सहरूको एडभर्स इफेक्ट इज मच 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 हायर सो आई थिङ्क दिस सुड बी अ सेफर ड्रग इन कम्पेरिजन टु अदर analgesic or whatever. sir thank you very much sir